चंडीगढ़ दूरदर्शन के प्रोग्राम चंडीगढ़ दर्पण दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। और जो गल आउंदी है चंडीगढ़ दर्पण की तो गल आउंदी है स्वच्छ भारत की। और आवे भी क्यों ना गल स्वच्छ भारत की, क्योंकि सब तो खूबसूरत शहर मन्निया जाता दुनिया का चंडीगढ़, जिन्हों के सिटी ब्यूटीफुल का नाम दिता जाता। और सिटी ब्यूटीफुल नूं बनाउण वास्ते यानी कि उसकी खूबसूरती नूं मेनटेन करने वास्ते स्वच्छता अभियान जिहड़ी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वालों चलाई जा रही है, उहदे विच बहुत वड्डा जिहड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो चंडीगढ़ के वासियों का है। और उस दे नाल नाल उन्हां वल्लों चुने गए नुमाइंदियां का है जिहड़ा कि पार्षद के रूप दे विच, मेयर के रूप दे विच सेवा करते हैं चंडीगढ़ को साफ सुथरा रखने वास्ते। अज इस मौके के उत्ते चंडीगढ़ के बारे जानांगे, चंडीगढ़ दे विच की हो रहा उहदे बारे जानांगे। इस दे नाल नाल की गारबेज मैनेजमेंट है चंडीगढ़ दी सफाई, उहदा रख रखाव, की तरह दियां वो सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां इस सिटी ब्यूटीफुल बनाउंदियां ने। और इस दे उत्ते गलबात करने वास्ते असी उचेचे तौर पर सद्या है चंडीगढ़ के मेयर मैडम सरबजीत कौर ढिल्लों होणां नूं, जिहड़े कि मेयर ने चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे। और अज इन्हां तो जानते हैं कि बतौर एक राजनीतिक तौर के उत्ते, समाजिक तौर के उत्ते और घरेलू तौर के उत्ते ये इन्नियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां निभाउंदे पए ने, इहदे पिछे की कारण ने और आउण वाले भविख दे विच इन्हां दीयां किहड़ियां योजनावां ने। बहुत बहुत स्वागत मैम तुहाडा। सत श्री अकाल वीर जी। मैं थोड़ा धन्यवाद करदी हां दिलों कि तुसीं इत्थे मैनूं बुलाया, इन्ना मान बख्श रहे हो। मैडम ढिल्लों एक बड़ी मतलब गल मन्नी जाती है कि सब तो खूबसूरत शहर जिहड़ा हैगा हिंदुस्तान का वो चंडीगढ़ मन्निया जाता जी। और ये शहर बागां दा शहर आ। 1800 के करीब इस शहर दे विच पार्कां ने जी। और उस दे नाल नाल जे असीं ध्यान नाल देखीए तो एक चीज़ बड़ी प्लैंड और बड़ी मैनेज्ड है जी। और इस खूबसूरत शहर का मेयर बनना ये भी बड़े माण की गल है। तुहानूं किस तरह नज़र आउंदा कि चंडीगढ़ दे विच जिहड़ी स्वच्छता चलदी पई है या सब तो वड्डी जिहड़ी एक मैनेजमेंट है जिन्हों कहिंदे आ गारबेज मैनेजमेंट, यानी कि कूड़े का रख रखाव करना। जे कूड़ा नहीं होएगा तो शहर वैसे ही साफ मन्निया जाएगा। बतौर मेयर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ गारबेज मैनेजमेंट वास्ते की उपराले करदी पई है? सब तो पहला वीर जी मैं कहांगी कि साडे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चाहते ने स्वच्छ भारत मिशन जो उन्होंने शुरुआत की है तो एज ए मेयर मेथों भी जब सब तो पहला पूछा गया सीगा कि तुसी चंडीगढ़ शहर लई की करना चाहते हो तो मेरा सब तो पहला यही सपना सीगा जो असी साडी रैंकिंग स्वच्छता ते जो 66 रैंक ते चली गई है कि असी उन्हों किवें नंबर एटलीस्ट 1 तो 10 दे विच असी आईए जी 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 जी। ते सब तो पहला जब मैं एज ए मेयर बन के सब तो पहला मैं गवर्नर सर कोल उन्हां डड्डू माजरे विजिट उन्हां दी करवाई सी कि डंपिंग ते कि असी इहनूं किवें खत्म करना है। शायद मनदी हो साडी सारियां दी गलतियां ला लो कुछ भी ला लो, उहदे करके जो डंप बनिया है असी मैं अपने टर्म च उहनूं किवें खत्म करके असी जो अपने चंडीगढ़ की रैंकिंग है उन्होंने 1 तो 10 के विच लेके आ सकीए। और वैसे भी असीं मेयर मैडम देखिया कि चंडीगढ़ के विच इस टाइम कूड़े करकट का रख रखाव और उन्होंने मैनेज करके उन्होंने एक ऐसी जगह पर पहुँचाना जिस दे नाल लोकां दे विच ना तो बीमारी फैले ना ही शहर गंदा नज़र आवे। इहदे विच बहुत वड्डी कामयाबी मिलती पई जदों दे तुसीं मेयर बने हो। इहदे पिछे की कारण, किहड़ियां ऐसियां चीज़ां नहीं पहले नहीं हो पाईयां हुण हो रही ने? नहीं मैं देखो ये नहीं कहती कि पहला नहीं हुई, चलो अपने अपने टाइम सब ने मतलब किता वधिया किता। ते सब तो वड्डी गल है कि जिवें मोदी जी का सपना है सब दा साथ, सब दा विश्वास, सब दा प्रयास, सब दा विकास जी। ते चंडीगढ़ नूं असीं नंबर 1 लियाई। असीं ये नहीं कह सकते कल्ली मेयर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ओहदी कमिश्नर भी उन्होंने नंबर 1 ते लेके आ सकते। ईवन साडे सफाई कर्मचारी भी, गारबेज वाले कर्मचारी भी, तो ईवन एक जो 12 लाख जो साड़ी आबादी है एक जो इत्थे दा नुमाइंदा है जी जी। जब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करते असी आपस च सारे एक नहीं हो जाते, असी अपने शहर नूं सोहना नहीं बना सकते। ये एक वैसे भी गल मन्नी जाती है कि जो शहर बनाया गया सी 5 लाख लोगों को मद्देनज़र रख के इहदियां चीज़ां की डिवेलपमेंट की गई सी। अज 12 लाख तो वध जनता चंडीगढ़ ते चंडीगढ़ के सराउंडिंग एरिया दे विच नाल नाल मन्नी जाती है भी इन्नी क पाई जाती। 12 लाख तो चंडीगढ़ की हैगी है। इहदे वास्ते
ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬੀਇੰਗ ਮੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਮੇਅਰ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 24/7 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ MOU ਹੁਣੇ अक्टूबर तक साइन हो जाएगा, मेनली सब कुछ हो जाएगा फाइनली साइन वगैरह। कितने करोड़ दी ये 600 करोड़ कुछ दी योजना हैगी ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਚ ਹੁਣ 13 ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 20% ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਭਾਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਨनीय ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟਸ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਤਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਟਕੀ 3 ਮਟਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਟਕੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਲੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਨੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡਮ ਬੀਇੰਗ ਮੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮੇਅਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬੂਆਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਇੰਗ ਮੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮਾਈਂਡ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਗਰ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਕੌਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਓਗੇ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬੈਲੈਂਸ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਅਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਦੀ? ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ ਕੀ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੁਹਾਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1000 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਭਾਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿ
325 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁਝ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ। 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਰੂਮ ਬਣਾਏਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਲਟਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ- ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਜਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਉਵੇਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਕਲਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਰਬੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰਬੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ 16-32 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਬੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ ਜੋ ਛੋਟੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਡਾਕਟਰਸ ਜੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ 16-32 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਕਸ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਟਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਏਜੰਡਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਭ 'ਚ 2-2 ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਸਿੱਟੀਏ, ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵਕਤ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਿਆ ਤੌਰ ਤੇ 1-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਨਾਜ ਜੋ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਮੇਅਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ। ਐਡੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ RWs ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਰਬੇਜ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਵਸਥ ਰਹੋ ਸਵੱਛ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਟਾਇਲਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਾਲ RW ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ RWs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਰਕ ਹਮਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਤਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ RWA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, RWA
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ RWs ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਕੁਝ RWs ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜੋ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।